Yeah, you can go ahead. In the last class, we learned about the HTML links. For link, we use anchor tag, and we learned about the target attribute means shelf, blank, parent, top page. Then we learned how to use image as a link. Also, we learned about the link to an email address and button as a link, and we use link titles. Also, we learned about the link colors and link button, link bookmarks, and we learned about the HTML images such that animated images like image floating image formats, and we learned about the image map and JavaScript, and how to add a background image to the body tag, and we learned about the alert box also. Yeah. So we just started with little bit of JavaScript in last week, and we saw how to call a method, okay, on any particular event, like on click or on page load or something like that. On a particular event, we saw how to call a method or execute a command so that we can see some output on the screen. So in this example, like last week, we saw how to use the alert button, like some pop-up which comes on the screen. Okay. Rakshita, I think if you have written down something, please scan it or take a photograph and share it in the group so that other people also can benefit out of it. Okay. Okay, sir. Thank you. Fine. What we will do is we'll continue with our further study in HTML. Okay, and I'll share my screen. Okay, so let's go to the our famous W3 schools website. Okay, so I think we last week we did tables, list, block, inline, and all those things and all. So today we'll start with the class attribute. Okay. Uh, uh, these are all things are fundamental. So these things should Not done, be sir. yeah. HTML tables is not done, sir. Till So we it's done about HTML links. That's it, sir. okay. Okay. Sorry for that. Images also we're not done, right? Images we did, right? Background image. Yes, sir. Image is completed. Yeah. So We we'll should do start it. from HTML tables. Yeah. Fine. So last week, as she told, we completed till images, and we saw how to target a particular place on the image, and then we can link it to whatever external or internal page we want. So that part we saw. Fine. So as I say every week, each and every whatever I do, it's important, important, important. That's actually true in the sense because these are all the building blocks. I told you right. Like if you want to build a house, you need a basic necessities like brick, cement, sand, and all those things, right? So those are the basic necessities which you need to build a building. So just like that for web publishing, like or web page creation or publishing anything on the net, you need a HTML. So for that HTML knowledge, there are certain blocks, building blocks. Okay, so those things you need to have a clear-cut understanding so that in future when you're into development of any kind of HTML pages, it would be helpful. So a lot of basic fundamental things you understood. So today we are going to learn about the HTML tables. It's the wonderful fundamental building block which is must and necessary for building anything on the web page. Without the concept of HTML table, there could have been a lot of missing things in the HTML. So let's learn about the HTML tables. Tables, what do you understand about the tables? You know the tables, right? Like any kind of table. You from childhood you writing about the. I mean, you know about the how to write the table, which is combination of rows and the columns. Okay, that's nothing but the table. Okay, so if you can see an example there,
He has given an example. You can see the screen, right? Clearly. Yes, sir, we can. Okay, so in this example, you see one company, contact, country, and something like that is there. Okay, so this is nothing but the table, basic table. You understand, right? Table will be a combination of rows and the columns. Okay, that itself is called as the table. Okay, uh, it is recording, right? Can you see the recording symbol there at your end? Sir, Okay, yes, sir, it is. fine. So define a HTML table. Okay, as we saw in earlier examples, if you want to have something, um, particular element on the screen, you need to define it, right? You need to define it inside the less than and the greater than tags, right? Anything, whatever we learned is like any styles or any colors or any images and all. So we all define it first. So for table, the definition is table only. It's pure English. Okay. You don't have to worry about the new name for that one. So whenever you want any table in your HTML page, just use this table element defined like this. Less than symbol, table, greater than symbol. Put it inside the tag so you can create a table. So for the table, you have certain things which you need to keep it in your mind to create a table. First thing is table row. The second thing is the table data. Okay, TD. Okay, one is TR, one is the TD. Okay, TR will define you the rows in the table. TD will define you the particular data inside the row. Okay, and there is something different from these two. These two are always used in the table, but in the sense like most of the time used. Okay, and we may use or we may not use the th. The th is nothing but the table header. Okay, so if you see the example here, okay, previously, something which is in bold, right? Company, contact, country, these are the table headers. Okay, and you see some gray line, white line, gray line, white line, gray line, white line, right? This whole thing is called as a table row. Obviously, this is a row. Okay, and something is there, right? Alfreds. So this is the TD. This is the table data. Simple. ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ರೋ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ರೋ ಆದಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೂರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಟಿ ಆರ್, ಟಿ ಡಿ, ಟಿ ಹೆಚ್. ಟಿ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಹೆಡರು, ಟಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಟಿ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಹೆಡರ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟಿ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈನ್ಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿ ಡಿಗೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್ ಅಲೈನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಡ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಫೈನ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಾಣಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ HTML ಟೇಬಲ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೇಬಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್, ನೇಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ. ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿಡ್ತ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 100%. 100% ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 100% ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ PX ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಳತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ರೀನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟೇಬಲ್ಲು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಟೇಬಲ್ ರೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ರೋ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಬಲ್ ರೋ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಬಲ್ ರೋ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ರಂಗೋಲಿ ಬರೀತೀರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ 3 ಎಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಎಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಳೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ರೋಸ್. ಇದು ರೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೋಲ್ ಬರೋದು ಹೆಡರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಇದೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಹೆಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಟಿ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ಹೆಡರ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಟೇಬಲ್ ಬಿಡ್ತು 100% ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಇದು ಎಳಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಳೆದಾಗ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಡರ್ ಯಾವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ. ನೀವೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಟಿ ಡಿ ಯಾವತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಮಧ್ಯ ಡಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಟಿ ಹೆಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಟಿ ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಟಿ ಹೆಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಟಿ ಡಿ. ಜಿಲ್ ಅಂತ ಇರೋಣ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವಿಡ್ತ್ನ 100% ಬದಲು 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಾಯ್ತು? ವಿಡ್ತ್ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೀಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಇಂಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್? ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ರೈಟ್? ಎನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಡಾಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೈಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಡಾಟು ಯಾವ್ದು ಲೈಟನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಣ್ಣ ಡಾಟ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಬಲ್ಬ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬಲ್ಬ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಲ್ಬಿಂದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಲೈಟು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಲೈಟು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಲೈಟು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲು ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲು ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸು? 64 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲು, 8 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲು, 16 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು 2 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ತೆಗ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫೋಟೋ, ಅದೇ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಏನರ್ಥನೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಲರ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಓ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್.
if you are setting up the width as 100 pixel, the width of the table will be fixed. Okay, but if you are using the percentage, okay, what happens is it will stretch. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So I will show you, instead of 100%, what I will do is I will use 50% and I will run it. Can you see? This is the whole length of the screen, but in that length, it has taken only the 50% of the screen. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? 50% ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ. Okay, if we are putting 100% there, it will take whole stretch. Okay, then it will be 100% of the screen. So why I'm stressing and telling you is, in a table, this will become important factor. Star hakole. The styling of the table is very important. Okay, if you understand the concept of styling, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೇಜ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪೇಜ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹೆಡರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟೇಬಲ್ ರೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೋ ವಿತ್ ಫುಲ್ ರೋ, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇನು ಹಾಕೋಣ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಬಾರ್ಡರ್, ಸಾರಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತು. ಸೊ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಏನಂತ? ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬಾರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟಿ ಆರ್, ಟಿ ಎಚ್, ಟಿ ಡಿ, ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿಡ್ತು, ಇದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, note the TD elements are data containers of the table. They can contain all sorts of HTML elements. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಟಿ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಲಿಸ್ಟ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟಿ ಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, HTML ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಬಾರ್ಡರ್, ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಾರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಬಾರ್ಡ್ರದು. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 21 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರಷಿನ ತುದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಪ್ಪ ಲೈನು ಹಾಕ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ದಪ್ಪ ಲೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಇರೋ ಬ್ರಷ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ನಿಬ್ಬು ತರ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಬ್ ತರ. 21 ಅಂದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ನಿಬ್ಬು. ಸೊ 21 ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಬಳ್ದಂಗಿದೆ. 1 ನಿಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ದಾರಿಗಳಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಾರ್ಡ್ರು? ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಈಸಿ, ಅದೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಬಾರ್ಡರ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಬೇಬೆ ಫುಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್,
To let borders collapse into one border. Okay, CSS border collapse property. Just check it out here. So you saw this line, right? Okay, 1 pixel ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ತಾನೆ, ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ಡರ್ಗೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅವೆರಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸು. ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಿದೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡ್ರು ಬಿದೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಾರ್ಡ್ರು ಏನಾಗೋದು, ಮರ್ಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಆದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟು, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಅವಾಗೆ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಆಯಿತು. ಅವೆರಡು ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನು ಏನಾಯಿತು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅವನು ಬಾರ್ಡರ್ನ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, TH TD ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫುಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿಸಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಸಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಲೈನು ಇದೇನಿದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೋ, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ತಾನೆ, ಮರ್ತೋದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ 3 ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದು? ಇಂಟರ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ? ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಫೈನ್. HTML ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡೇಟಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ, ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಲ್ಲು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಓದಿದೀವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಜಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜೀವಾಣುಗಳಿರೋ ಆ ಸೆಲ್ಲು, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಸುತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದಾಗಲೂ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆ? ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಹಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೀಟಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನಂತ, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15px ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯಿತು, ಟೇಬಲ್ಲು ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜಿಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಜಿಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗಕ್ಕೆ I'm adding the padding as 15px. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಜಿಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾನೆ, ಲೆಫ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಾಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ರೈಟ್ ಮುಂಚೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಟಾಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೋ ಕುಷನ್ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈಡು ಟಾಪು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ. Okay, so you should understand what is the padding in the table. So that is the padding in the cell padding in the table. HTML table left align headings. Headings ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೆಡಿಂಗ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರ್ ಬಂತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫಾಲ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, TH, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿರೋದು, TH ಇರೋದು. ಆ THಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಮಾಡಬೇಕು, TR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ TH ಇದೆ, TD ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು TRಗೆ
ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟಿ ಆರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಟಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟಿ ಡಿಗೆ ನಾನೀಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಬಂತು. ಓಕೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ಐ Yes. ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಟಿ ಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹೆಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಲೆಫ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ಸೆಂಟ್ರೇ ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಹೆಡಿಂಗು ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 45 ರೂಪಾಯಿ .00 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 25.00 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 750.00 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 854.00 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಲೈನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸೆಂಟರ್ ಗೊತ್ತು. ರೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಲೈನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೈಟ್ ಅಲೈನ್, ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು, ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೈಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೈಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಸೆಲ್ಗೂ ಆ ಸೆಲ್ಗೂ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸೆಲ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ 15 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ನಾನು 5 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. 15 ಇತ್ತು, 5 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಡಿಂಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾರ್ಡರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಹೊಂದುತ್ತೋ, ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Cell that span many columns. Okay, sometimes when we need a uh, requirement wherein we need to merge 2 cells, 3 cells. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ 3 ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 3 ಸೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಅಂಟಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್, ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮರ್ಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸೇಮು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೇಮ್, ಟೆಲಿಫೋನ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಾನೆ, ಕೆನ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ 3 ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇದು ವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಟಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಟಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಯಿತು, ಟಿ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಟಿ ಹೆಚ್ ಬಂತು, ಯಾವುದು ನೇಮ್ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ
ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೆಡರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಿ ಹೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮರ್ಜ್? 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Are you getting me? So this is where how you use the column span. So you can ask me, can I do it for name? Very well, you can do it for name and just see what happens. Command X, TH, Control V, just run it. Do you see the difference? ನೇಮು 2 ಕಾಲಮ್ನ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತು. ನೇಮು 2 ಕಾಲಮ್ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಾಗೋಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ 3? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ಸ್ 3 ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕ್. 3 ತಿಂದಾಕೊಳ್ಳುತ್ತದು ಯಾವುದು ನೇಮು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಕಾಲಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಚೆ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸೀಯಿಂಗ್. Okay, so this is the beauty of using the column span. Same way there is something called as a row span ಇದೆ. Column span ಹೆಂಗೆ ಕಾಲಮ್ನ ತಿಂದಾಕುತ್ತೋ, row span ರೋನ ತಿಂದಾಕುತ್ತೆ. Next one, cell that span many rows. Okay, so this is the example. So if you see the visually, if you see, you can understand. See here, 1 row, 2 row, 3 row ಇದೆ. Okay, sometimes you want something, you want to merge 3-4 rows and want to provide some information. Like you have a telephone. Okay, you don't want to write telephone like that. Okay, you just want to write one time telephone and you want to put the numbers sequentially like this. So that is the time you use the table like this. Did you get it? So if you look at the code, same they are used. Table, they are defined table. TR, they are defined TR. Okay, and TH. Okay, for each they have defined the TH here, and they have span the rows in the second row. Second row ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಟಿ ಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿ ಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಸೊ ಅದು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂದಾಕಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, just like how it was eating up in the column, it is now eating up in the row. That's all. Okay, it just merges the row. That's all. Okay, just understand what it does and all. So whenever you want to apply something, whenever you want to merge something, suddenly it should strike your mind, oh, there is something called span. Then you can come back always, look into the HTML reference and then read it. Read it also, it's a very small thing. You just go through it, you will understand what it is. Complex coding illa enu illa. You should know how to use it aste. Okay, once you know how to use it, take the concept, go to your page, apply it, and you'll get the result. Okay, fine. Add a caption. Okay, to add a caption to the table, you can use the tag called as a caption. In caption, no, ಇಲ್ಲಿ caption use ಮಾಡಿದ್ರೆ. See, whenever I keep on changing the example, right, one thing should again and again get into your mind. If it is a table, table will be there. If it's a table, TR will be there. If it's a table, TH will be there. TD will be there. Okay, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತೇ ಬಿಡಬೇಕು. If I tell something new, only that new thing you should get into your eyes. Oh, everything is same. There is something different in this particular example. What is that? Oh, it's a caption. Okay, let me concentrate on caption. So when I click here, you see something called as a caption. Okay, caption is nothing like you're like ಟೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. A special style for one table. Okay, ಅವಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ?
ಸೊ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, so this table tr th I'm just repeating so that you will also repeat in your mind, and it will just go and stick it in your mind. Everything is same, there's no difference in that one, but you see something different here. What is that? You see something else. ID is equal to T01 ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಿದು ID? We'll try to understand. There is some new attribute here called as ID. ID is equal to T01. ಅಂದ್ರೆ you're giving one ID for a table. Okay. Identification for the table. ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಬಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ID, ರೈಟ್? ಒನ್ ಇಸ್ ರಕ್ಷಿತಾ, ಒನ್ ಇಸ್ ಚಂದನ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೇಮಂತ್ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಒಂದು ID ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐ ಡಿ. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಶಲ್ ಐ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಐ ಡಿ ಯು ಮೈ ಆಸ್ಕ್. ದಟ್ ಐ ಡಿ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೌಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಚಂದನ್ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲು. ಹೇಮಂತ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೈಲ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜ್ ಅವರ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಂದನ್ ಥರ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಟಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಚಂದನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗು ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಂದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ಐ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು T01. ಆ ಟೇಬಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಶ್ T01 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ ಚಂದನ್? ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಮಚ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಹೇಮಂತ ಫುಲ್ಲು ಸನ್ಯಾಸಿ, ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದಾಡಿ ಗಿಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಚಂದನ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್, ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ಲು, ಇದು ಹೇಮಂತನ್ ಟೇಬಲ್ಲು. ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಎರಡು ಸೇಮ್ಗಳು, ಎರಡು ಜೆಲ್ಲು, ಇವು ಜಾನು, ಸ್ಮಿತ್, ಜಾಕ್ಸನ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ಗಳೇ, ಇಬ್ರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇವನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು? ಇವನ್ಗೆ ಐ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಐ ಡಿ T01 ಅಂತ ಇದೆ. ಇವನಿಗೆ ಐ ಡಿ ಇದೆಯಾ? ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಓಕೆ, T01 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋಣ T01 ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ T01 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಶ್ T01 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವಿಡ್ತು 100% ಗಾಟ್ ಇಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ F1 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ C1 ಅಂತ ಏನೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಲರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಲರ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನೇನೋ ಕಲ್ತ್ವಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಹೊಸದು. ಈ ಟೇಬಲ್ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 15 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸರ್ ಟೇಬಲ್ 15 ಅಂದ್ಮೇಲೆ PX ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ? ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇದು ಓವರ್ ರೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಟಿ ಎಚ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ಓವರ್ ರೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಕಲರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಸಾ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್. even though both are same, we know how to identify the table and give a specific style for the table. Got it? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥನೇ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಚಂದನ್ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಈವನ್ ರೋಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈವನ್ ರೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈವನ್ ಅಂದರೆ 2, 4, 6, 8 ಈವನ್ ರೋಸು. ಆಡ್ ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು 3 ಆ ಥರ ಆಡ್ ರೋಸು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂತ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್. ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, TR ಎಂತ್ ಚೈಲ್ಡು, ಈವನ್ಗೆ CCC ಕಲರ್ ಹಾಕು, ಆಡ್ಗೆ FFF ಕಲರ್ ಹಾಕು, ಹೆಡರ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಏನಕ್ಕಿದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ವೈಟ್ ಅಂದರೆ? ಹೆಡ್ಲೈನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ರೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಕಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಐಬ್ರೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ ಹಿಂಗೆ ಇದಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನು, ಇದಂದ್ರೆ ಐಬ್ರೋ, ಇದಂದ್ರೆ ಅದು, ಅದಂದ್ರೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಇದು ಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಇದು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಫನಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಗಿನಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಈ ಟೇಬಲ್ ಈ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಫೋಟೋ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಪಕ್ಕದ ರೋ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೋನು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಫೋಟೋ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗಜಿಬಿಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಓ ಇದೇನಾ, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಓಕೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಈ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಬಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಓಕೆ 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 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ಅನ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಾರ್ಡ್ರು, ಹೆಡರು, ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನು, ಬಾರ್ಡ್ರು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳ ಲೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟು ಸೆಂಟ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ID ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್? Yes. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅರಾಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು? ಯಾರು ಗಮನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? There was something which was flowing, which was in Arabic. ಓಕೆ, ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್. ಇದು ಗರುಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗರುಡ ಮಾಲು,
ಇವಾಗ ಯಾರು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ 50% ಆಫ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೇಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗರುಡ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ಲು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? ಗರುಡ ಅದು ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ರೋ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್, ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂಗಡಿ ಪಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 2 3 4 ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವ, ನಿಮ್ಮದು ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾನೆ. 1 2 3 4 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ಬರುತ್ತೆ 1 2 3 4 ಅಂತ. ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡಿದಿರ್ತಾನೆ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ MS ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ HTML. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ. ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. So, hey definition. How we are going to define the? I think. Okay, we'll start with a simple example instead of jumping into the multiple things. Okay, so there are 2 lists. I told you, right? One is the unordered list and one is the ordered list. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿ ನೋ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. UL is nothing but the unordered list. You have to define a list by calling it as a UL. UL. I think you know, right? Whenever you define a tag, you have to end a tag also. ಇದು ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು, ಹೇಳಿಲ್ವಾ? We had discussed, right? HTML ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಡ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ LI element. That means if you're defining LI inside the UL unordered list, if you define the list item, LI under list item irutte. So when you're defining the list item, then those items will be shown in a bullet. Bullet ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಡಾಟ್ 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 ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ UL LI ಅಂತ LI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹಾಕೋಣ, choco drink ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. So one more element came. Okay, so like this is the unordered list. So there is something called ordered list. OL ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ OL ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ when I change it to OL ಏನಾಯ್ತು, 1 2 3 4 ಬಂತು. when I put it as UL ಡಾಟ್ 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 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ OL ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ UL ಬರುತ್ತೆ. Description list. There is something called description list. Also supports description list. List is a list of terms which description of each term. ನೋಡಿ ಏನಂತ.
ಓಕೆ, ಇದು ಅಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀಟಾಗಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಓ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಯು ಎಲ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೆ. Okay, that's where you use the description. It's not widely used. Okay, we widely use the UL and OL, but ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Okay, this is similar to the OL and UL, but ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಈ ಥರ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಡ್ರು ಬೇಕು, ಏನೋ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಕಾಫಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಡ್ರಿಂಕು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ಥರ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. What is unordered list? ಇದು unordered list. Choose list item maker. Okay. The CSS list style type property is used to define the style of the list item maker. It can have one of the following values. UL ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? UL ಗೊತ್ತು. ಸಾರಿ, LI ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? LI ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ತಗೊಳಾಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಸರ್ಕಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರು, ನನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಡಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತು. ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಡಬ್ಬ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಸ್ಟಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಮೆಟಲ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಉದ್ದದ್ದು ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಅಡ್ಡದ್ದು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಹೆಸರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರ. ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ. ಓ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಬದಲು, ಬಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Okay, even though if you forget the name, not a problem, but you should know there is something like this. Oh, ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ UL ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಐ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ HTML ಪೇಜಸ್ ಇದು W3 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ನನ್ ಆಯಿತು, ಏನಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ HTML ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇದು ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟು, ಮೇನ್ ಲಿಸ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಲಿಸ್ಟು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್? ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಮೇನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಸಿಂಪಲ್, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಟೀ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. UL ಸಾರಿ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಆಯಿತಾ. ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯಿತು, ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂತು. ಗಮನ ನೋಡಿ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂತು. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ, ಟೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಟೀ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯಿತು, ಟೀ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂತು. ರಿಸಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೀಗೆ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯಿತು, ಮಿಲ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಾನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅಂತ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಒಂದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗು, ಒಂದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು. ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರ ಇರುತ್ತೆ. ದಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹುಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ನೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ. ಹುಲ್ಲೊಳಗಡೆ ಹುಲ್ಲು ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಕಾಲಿಟಸ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒಂದು ಅನ್ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಬೇಡಮ್ಮ ನನಗೆ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, OL ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ OL ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ 1 and 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ knowing the differences. Okay, got it? Fine. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ CSS. ಓಕೆ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬೇಡ. ಏನಿದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲಿಸ್ಟು? In this example, we use CSS to style the list horizontally. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದಿತ್ತು. ಹೋಮು, ನ್ಯೂಸು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು, ಅಬೌಟು, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯಿತು, ಹೋಮು, ನ್ಯೂಸು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅಬೌಟ್ ಏನು ಬಂತು, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಾನೆ, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಇದು. ಓಕೆ ಆಯಿತಾ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಚಂದನ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣೋದು. ಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಫುಲ್ ಇರೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಹೋಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಿಕೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು UL ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. UL ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟು. ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಹಿಡನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೈಪ್ ನನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮು ವೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ವೈಟ್ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಇದು. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನನ್ನಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ, ಆಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನನ್ನಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನನ್ನಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಹೆಚ್ ಓವರ್ ಅಂತ, ಇದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಎ ಹೆಚ್ ಓವರ್, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಂಕರ್. ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಆನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಎ ಹೆಚ್ ಓವರ್ ಅಂತ. ಹೆಚ್ ಓವರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಕಲರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1111 ಅಂತ. ನಾನು ಸಿ 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 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಗಮನ ಇಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದನ್ನೇ. ಓವರ್ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ, ಓವರ್ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ, ಓವರ್ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸಿಂಪಲ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದರೆ, ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಓವರ್ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಕರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಓವರ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಏನಾಯ್ತು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ರೆಡ್ಗೆ. ಓವರ್ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗು. ಐ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆನೂಸ್ ಮಾಡೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮ್ಯೂಟು, ಸ್ಟಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಹಲೋ, ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲು, ಎಡಿಟ್, ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆನು. ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಫೈಲು, ಎಡಿಟ್, ವ್ಯೂ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆನು. ಈ ಥರ ಮೆನು ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆನು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಮೆನ್ಯೂನು ಹಿಂಗೇನೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ? ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಹೌದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಿಸ್ಟೇನೆ, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೂ ಅನ್ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಎದ್ದಿರೋರು. Ordered list mentioned as ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ. numbers, whereas ಏನಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ HTML ಟೈಪ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, fine. So order HTML is the type attribute. Okay, now we are going to learn something new. So OL we know, LI we know, but something new got introduced, something called as a type. Any type, there are various types. So type is equal to 1 no, A, small a, capital I, small I. So we'll understand what it is. So we'll try ourselves what it is. So when it is 1, order list 1 2 3 ಅಂತ ಇದೆ. So
ಸೊ ಟೈಪ್ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓ ABC ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಟೈಪ್ ಎ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಸ್ಮಾಲ್ ABC ಅಂತ ಶುರು ಆಯಿತು. ಐ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಐ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು. ಓ ಐ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ I, II, III ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾಯಿತು? ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. Fine. Okay, whenever you want a list, instead of number, if you want to use the ABCD or Roman numbers, remember this one. ಅದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಾಕು. ಎನಿವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ದ HTML. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಟೈಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸು, ಲೋವರ್ ಕೇಸು, ಅಪ್ಪರ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರು, ಲೋವರ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರು ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ an ordered list will start from the counting 50. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತದೆ? 1 2 3 4. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 2 3 4. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ 50, it will start from 50, 51, 52. Okay, if you start from 100, you could start from 100, 101, 102. Okay, you may ask why you need this one, why can't we start in somewhere when you are displaying something on some page, 1 2 3 4 5 6 pages you create, and in the sixth page you want to show the numbers from the 101 to 120. So then what you are going to do? Are you going to type 101, 102, 103? No, you're just going to tell start from here and it automatically takes. Got it right? Simple. That provision is also there. So just like what we saw in the nested HTML list, we saw the nested order list. I think I told you this one. Order ಅಲ್ಲಿ OL ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ in number ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay. Other list. What are the other list? DTDL ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. We won't use it much actually. So what you understood about the concept, deep ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay, fine. Next we are going to see the HTML block and inline elements. Oh, ಇಷ್ಟೇನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? Okay, so till now, okay, HTML concepts came in a one particular flow, okay, wherein we saw the various building blocks, okay, which were specific in their functionality. We saw like this, for example, brick ಗೆ ಒಂದು specific functionality ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು functionality ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಬಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು functionality ಇರುತ್ತೆ, ಮರಳಿಗೆ ಒಂದು functionality ಇರುತ್ತೆ. Correct. Each element had its own functionality. But now, as we go further into the web programming, we make use of whatever we learned, okay, and we are going to use some new elements, block level elements. Okay, block level means you're going to create a block of the information what we are going to use. So ಅದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಿಮೆಂಟು ಮರಳು ಇರಲು ಇರಿಸ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಫುಲ್ ಮನೆ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ HTML ಅದು ಇದು ಟೇಬಲ್ ಗೀಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು,
ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ one particular block we are talking, and we are going to concentrate on how we are going to work with that particular block. Okay, so what they tell us, a block level element always starts on a new line and takes up full width available. So whenever you write a block in HTML ಕೋಡ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಏನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, div ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್. div ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಇದೊಂದು ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನೆ ತರ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಆಟಗಳು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ div ಟ್ಯಾಗ್. div ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ only specific to this particular block. Okay, so that is called as the block level element. So how do we use the block level elements? There are various tags to define the blocks. Okay, so what are those various tags? So address, d1, h1 ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, div ಇರುತ್ತೆ, ಫೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, just like div tag where we use the block, same thing we have something called as a span. This also works inside the tag span. ಅವಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, and will not start on a new line and only takes up as much width as necessary. ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗಲೇ ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ div ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. div ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಹೊಸ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತು. ಈ div ಯಾವತ್ತೇನಾಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ divಗೂ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಈ ಡಬ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದೆ, ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಡರ್ 0 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಬಾರ್ಡರ್ 0 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಬಾರ್ಡರು ಹೊರಟೋಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ div ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, ಬಾರ್ಡರ್ನ
0 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. got it. So this is the block and inline element. So this is the block div tag, ಇದು inline element span. Okay, so like that there are two separate categories. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ inline ಇದೆ. So what I'll do is I'll briefly get into the block and span because it's very important and you should understand very calm ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, but we really learned a significant chapter today. One is the table and one is the list. So don't forget the various attributes. Don't forget the how to construct a table, what are the style things you can do, what are the extra things you can do with the table, and how to nest the table, how to make it an ordered list, unordered list, how to start the table list with the same number and all those things, so just think about all those things, keep the concept in your mind, so you should know what can be done. So whenever you are stuck, you can any time in time come back to the website or reference book or something like that, and you can search for the answer. But concept na neatagi artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is very important. Okay, any questions you have? ಚಂದನ್ ಹಂಗೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, you don't have any questions? No, sir. Okay.